पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमञ्जानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्टान्देवसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुत्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वडविडपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वडतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनौ व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरोस्तु सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्गणाय महेशाय वडमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिभूत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्गुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात् करणात् भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये।
नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमवीन्द्रियान् व्यभिचलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्दजटोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो योगोत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमिद्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो निलो अम्बरहर्नाथो हिमां सुब्रह्मान् यद्याभाति चराचरात्महमितं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदार्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத். இந்த ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்துக்கு ஒரு அவதாரிக்கா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு முன்னுரை பாஷ்யம் மாதிரி ஒரு முன்னுரை ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான ஒரு வியாக்கியானம் பார்த்தீங்கன்னா முக்திகோபனிஷத்தில் இருக்கக்கூடியது. ராமர் அனுமனுக்கு சொன்னதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், 2 நாளாக பார்த்துருக்கோம். இந்த படிக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா வேதத்தில் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் புது ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் புதுசாகவே கொஞ்சம் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. கீதா மட்டும் படித்தவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உபனிஷதம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இருக்கும். உபனிஷத்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னும் போது ஆச்சாரியார் என்ன பண்ணியிருக்கார், ராமர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கார். உபனிஷதங்கள் அப்படின்றது வேதங்களில் இருக்கின்றன. வேதம்னா என்ன சுவாமி அப்படின்னா, வேதம்ன்றதுக்கு அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2 தாத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நிறைய 4 தாத்து இருக்குது. தாத்துனா வேர்ச்சொல். ஒரு சப்தம் உண்டாகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ரூட் ஒன்று இருக்கணும், ஒரு வேர்ச்சொல் இருக்கணும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அகாதி கணம் அப்படின்னு ஒரு கணம் இருக்குது. அதில் வித ஞானே அப்படின்னு ஒரு தாத்து. வித ஞானேன்ற தாத்துலேருந்து வேதம் அப்படின்ற சப்தம் பார்த்தீங்கன்னா செய்யப்படுது. வேதம் அப்படின்னாவே அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா டைரக்டாக மீனிங் ஞானம், அவ்வளோதான். வித ஞானே அப்படின்னு தாத்து. 2வது பார்த்தீங்கன்னா ருதாதி கணம் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்குது.
தாத்து குரூப் அது. அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வித விசாரணை அப்படின்னு ஒரு தாத்து. பிரதானமா இந்த 2 தாத்துக்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கிட்டு தான் வேதம் அப்படின்ற சப்தம் செய்யப்படும். அப்ப என்ன அர்த்தம்? வேதம்னா ஞானம், வேதம்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா விசாரணை அப்படின்னா இகலோக பரலோக விஷயங்களை, சாதன சாத்தியங்களை விசாரிப்பது எதுவோ அது வேதம். ஞானம்ன்ற அர்த்தத்துக்கு என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இகலோக பரலோக விஷயங்களோட ஞானத்தை பூரணமாக கொண்டிருப்பதால் வேதம் அப்படின்னு பேரு. அப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரத்யக்ஷமா பாக்குற இந்த லோகத்தோட விஷயங்களை சயின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணி நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லும். சயின்ஸ் வந்து எவ்வளோ அட்வான்ஸா போக முடியுமோ போயிட்டே இருக்கும் அது பாட்டுக்கு. எந்த லோகம்? இப்ப நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த லோகங்களை, ஸ்தூல லோகங்களை பத்தி. இதே நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கம், நரகம், பிரம்மலோகம், இது மாதிரிலாம் நிறைய லோகங்கள்லாம் சாஸ்திரம் சொல்லுது. இந்த லோகங்களை பத்திலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம அறிய முடியும் அப்படின்னு யாருக்காவது கேள்வி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா தெரியாது. மனசுல நல்லா புரிஞ்சுங்க. இந்த லோகங்களை பிரிக்கும் போதே நம்ம என்ன பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், காரணம் அப்படின்னு 3ஆ பிரிச்சிருவோம் மொத்த கிரியேஷனையும். இதுக்கப்புறம் இந்த சுத்த பிரம்மம், ஆத்மா அப்படின்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3த்துக்கும் அப்பாற்பட்டது, காரண காரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது பிரம்ம தத்துவம், ஈஸ்வர தத்துவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்ப அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சயின்ஸ் வந்து இப்ப எங்க நிக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய சயின்ஸ் எல்லாமே ஸ்தூலத்துல மட்டும்தான் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம சொல்றோம் பஞ்சீகரணம் செய்யப்பட்ட ஸ்தூல பூதங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த நம்ம இப்ப விவகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த யூனிவர்ஸ் சயின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்னவோ சொல்லிட்டு இருக்கா. எவ்வளவோ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் போய் சேர வேண்டிய தூரங்கள் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கா. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு டெலஸ்கோப்ல தானே இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான், ஒரு சேட்டலைட் அனுப்பி தானே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். அப்ப நீங்க ஒரு சேட்டலைட் அனுப்பியோ இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெலஸ்கோப் வச்சோ நீங்க எதையெல்லாம் பாக்குறீங்களோ அதெல்லாம் எதுல இருந்து பாக்குறீங்க? உங்க கண்ணால. ஸ்தூலம் தானே இந்த கண்ணு? ஆமா ஸ்தூலம் தான். ஒரு டெலஸ்கோப்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூலம் தானே? ஆமா ஸ்தூலம் தான். ஒரு சேட்டலைட் அனுப்பி பாக்குறீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து வரக்கூடிய அங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாமே, அதுல இருந்து வரக்கூடிய மெசேஜஸ் எல்லாமே என்னது? ஸ்தூலம் தான். அப்ப இது எல்லாத்துக்கும் என்னன்னா பஞ்சபூதங்கள், ஸ்தூல பஞ்சபூதங்களால் ஆனதுல இருந்து தான் நமக்கு வந்து விவகாரம் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு அந்நியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரம் சொல்லுது அபஞ்சீகிருத பஞ்சமகாபூதங்கள் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. பஞ்சீகரணம்னு ஒரு மிக்சர் ஆகணும். தனித்தனியா இருக்கிற பூத்தங்கள் மிக்ஸ் ஆகி தான் இப்ப நம்ம அனுபவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். H2O நம்ம சொல்றோம். ஜலத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா H2O நம்ம சொல்லும் போது அதுல என்ன இருக்கு? ஹைட்ரஜன் இருக்கு, ஆக்சிஜன் இருக்கு. என்ன பார்த்து தண்ணியில வந்து ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் இருக்கா? ஆமா. அதுக்கப்புறம் மினரல்ஸ் இருக்கு, பிருத்திவி தத்துவம் இருக்கு, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்னி தத்துவம் இருக்கு, அதுல வாயு தத்துவம் இருக்கு. நம்ம ஒரு ஜலம்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுல பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம விவகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுல நம்ம பூமின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிருத்திவி தத்துவத்துல மற்ற பூத்தங்கள் 4 இருக்கு. அக்னின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அக்னியில மற்ற தத்துவங்களும் இருக்கு. அப்ப நம்ம விவகாரம் பண்ற இந்த ஸ்தூல பூத்தங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக்சர், எல்லாமே பஞ்சபூத்தங்கள் கலந்து இருக்கு. தனியா எக்ஸ்க்ளூசிவான பூத்தங்கள் இல்லை. இதுக்கு காரணமா இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா தன்மாத்திரைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவைகள். தத்து மாத்திரம் இது தன்மாத்திரம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. இது 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 மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவா பிருத்திவி அப்படின்னா மிக்சர் எதுவும் ஆகாம ஒரிஜினல் பிருத்திவி மட்டும் இருக்கிற தத்துவம். ஜலம்னா ஜல தத்துவம் மட்டும் இருக்கிறது. அக்னினா அக்னி தத்துவம் மட்டும் இருக்கிறது. அதுக்கு என்ன பேரு? தன்மாத்திரைகள் அப்படின்னு பேரு. இந்த தன்மாத்திரைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம்னா சூக்ஷ்ம பூதங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த சூக்ஷ்ம பூதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான சொல்றோம், இந்திரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவைகள். வந்து இப்ப நம்ம ஸ்தூலமா பாக்குறோம் பாத்தீங்களா, இந்த ஸ்தூல விஷயங்களை கிரகணம் பண்ற இந்த நம்ம கண்ணெல்லாம், கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய் எல்லாம் ஒரு கோலக்கம் அப்படின்னா இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன, வாசம் பண்ற ஒரு ஸ்தூலமான ஒரு ஆர்கன். இது இவ்வளவுதான். இந்த ஆர்கனை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால எதை அறிய முடியும்னா ஸ்தூலத்தை மட்டும்தான் அறிய முடியும், சூக்ஷ்மத்தை அறிய முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து அதை புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப சயின்ஸோட அதிகபட்சம் வந்து டிராவல் எங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸ்தூலத்தோட எண்டு வரைக்கும் தான் போக முடியும். இவங்களால சூக்ஷ்மத்துக்குள்ளார போக முடியாது. இப்ப நம்ம சொப்பனத்துல நம்ம பாக்குறோம்.
இந்த சொப்பனத்துல பார்க்கிறோம், இல்லைன்னா மனோராஜ்யத்துல உட்கார்ந்துக்கிட்டு எதையாவது நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த சொப்பனத்துல பார்க்கிற லோகங்கள் அங்கேயும் சப்தம் இருக்கா, அங்கேயும் ரூபம் இருக்கு, அங்கேயும் டேஸ்ட் பண்றோம், அங்கேயும் எல்லா விவகாரங்களும் நடக்குது. ஆனா அது மற்றவங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? பக்கத்திலேயே ஒருத்தர் இருந்தாலும் ஒருத்தர் பக்கத்துல இருந்து சொப்பனம் பார்க்கிற காட்சிகள் அவருக்கு வெளியில இருக்கிறவருக்கு தெரியாது. அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், ஸ்தூலத்தை ஸ்தூலம் அறியும், சூக்ஷ்மத்தை சூக்ஷ்மம் அறியும். மனக்கண்ணால் மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், சொப்பனத்தை பார்க்கிறது மனக்கண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கின்றோம். அப்ப மனசுல நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே அபஞ்சீகிருத்த பஞ்சமகாபூத்தங்களால் ஆனது, சூக்ஷ்மமான தத்துவங்கள் தான் சொப்பனத்துல பார்க்கிறோம். இது ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம். இதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு இருக்கு, என்ன அப்படின்னா தூக்கத்துல நம்ம போனதுக்கு பிறகு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நம்ம சொல்றோம், அவ்வியக்தம் அவ்வியாக்கிருத்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். எந்த ஒரு விஷயங்களும் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆகாம வெளிப்படாம இருக்கிறது. இத பத்தி சயின்ஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னன்னே தெரியாது. அப்ப இப்ப நம்மளோட விவகாரம் எல்லாமே பிரத்யக்ஷ விவகாரம் எல்லாமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்தூலத்துல மட்டும்தான் நடந்திருக்கு. இன்னும் சூக்ஷ்மத்துக்கு சயின்ஸ் போகல. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா காரண தத்துவத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா போகவே இல்லை. மனசுல புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரத்யக்ஷத்துல அறிய முடியாது. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு நம்மகிட்ட பிரமாணம் ஒரு விஷயத்தை அறியறதுக்கு அப்படின்னும் போது, ரெண்டாவது பிரமாணம் பாத்தீங்கன்னா அனுமான பிரமாணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பிரதானம் பாத்தீங்கன்னா அனுமானம். நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு தியரி ஏதாவது சயின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு தியரி இது பண்றா ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு தியரியை பாத்தீங்கன்னா இது பண்றாங்க, ஒரு ஸ்ட்ரிங் தியரி அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுங்க. குவாண்டம் பிசிக்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு தியரின்னு வச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு அவன் பாத்தீங்கன்னா விசிபிளா அவனுக்கு அந்த விஷயம் தெரியாது. அப்போ ஒரு தியரியை கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவன் உட்கார்ந்துக்கிட்டு அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவான், ஒரு பாத்தீங்கன்னா அனுமானம் பண்ணுவான். டயக்னைஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு அனுமானம் பண்ற, இது இப்படி இருந்தா இப்படி இருக்கலாம், இப்படி இருந்தா இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் ஒரு தனக்குள்ளார ஒரு கல்பனையை பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் அந்த தியரிக்கு பாத்தீங்கன்னா சரியான எவிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து அதை ப்ரூவ் பண்றது. அதனால என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு தியரியும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது பிரேக் ஆகி வேற ஒரு தியரி வந்துடும். இதான் நடந்துகிட்டே இருக்கிறது. அப்போ அனுமானத்தினால நடக்கக்கூடிய தியரிகள் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இது இப்படி இது இப்படி அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா நம்ம பண்ணிக்கிட்டே போறது. அனுமானத்தினால அறியலாம். அதுவும் கூட பாத்தீங்கன்னா எங்க அறிய முடியும், ஸ்தூலத்துல தான் சயின்ஸ் அனுமானத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ பிரத்யக்ஷம் அனுமானம் இந்த ரெண்டுத்தினாலையும் எது அறியப்படாமல் இருக்கின்றதோ, நம்ம நேரடியா பார்த்து அறிய முடியாதது, அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அனுமானத்தினால அறிய முடியாதது. இது மாதிரி மொத்தம் 6 பிரமாணங்கள் பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரத்துல சொல்றோம். 6 பிரமாணங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பிரமாணம்னா அறிவை தரக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா பிரமாணம். இப்ப நான் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஸ்பெக்ஸை போட்டோன்னே எனக்கு படிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா நல்லா கிளியரா படிக்க முடியுது. இந்த ஸ்பெக்ஸை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு சரியா படிக்க முடியல, என்னது அப்படியெல்லாம் ஜாங்கிரி மாதிரி இருக்கே, புளிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கு. அப்போ இந்த கண்ணாடியை போட்டோன்னே எல்லா அக்ஷரங்களும் தெளிவா தெரியுது. அப்போ எனக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஞானத்தை எது கொடுக்குது, இந்த ஸ்பெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மூக்கு கண்ணாடி பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அறிவை தரக்கூடியதா, இந்த படிக்கிறத பாத்தீங்கன்னா ஈஸியாக்குது. இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா காது, நான் சொல்ற பேசுறது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹேர்பட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா போட்டேன் அப்படின்னா நல்ல முறையில கேட்குது உங்களுக்கு. அப்ப இதுக்கு பேர் என்ன பேருனா, நல்லா நீங்க பேசுறத கேட்குது, நான் ரிசீவ் பண்றேன், நான் பேசுறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்குது. அப்ப மீடியம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கிறது. அப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன பேரு, பிரமாணம்னு பேர். இதுக்கு பிரமாணம்னு பேரு, இதுக்கும் பிரமாணம்னு பேர். இதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நேரடியா கண்கள் பிரமாணம், காது பிரமாணம், மூக்கு பிரமாணம், இது மாதிரி பிரமாணங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அறிவு நமக்கு எதனாலெல்லாம் கிடைக்குதோ அதுக்கெல்லாம் பேரு பிரமாணம் அப்படின்னு பேர். அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்தூலத்துல மட்டும்தான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல ரூபங்களை கண்ணால பாக்குறோம், ஸ்தூலமா இருக்கிற ஸ்மெல்ல பண்றோம் மூக்குனால, காதுனால ஸ்தூல சப்தங்களை கேட்கிறோம், நாக்குனால ஸ்தூலமான டேஸ்ட் நம்ம அறியறோம், ஸ்பர்ஷத்தை பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூலமா இருக்கிறத அறியறோம். இதுக்கெல்லாம் ஸ்தூல விஷயங்களை அறியறதுக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாமே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மனசுல இருந்துகிட்டு நம்ம பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை அனுமானம் பண்றோம்.
மனசுனால புத்தியினால அனுமானம் பண்றோம். ஆனா நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம், எங்க போறோம், இறந்த பிறகு எங்க போறோம், இதெல்லாம் யாரு கிரியேட் பண்ணா, இந்த லோகம்னு ஒண்ணு இருக்கு, இதெல்லாம் யாரு கிரியேட் பண்ணா, இதுக்கு பின்னாடி சிருஷ்டிக்கு பின்னாடி என்னெல்லாம் இருக்கு, இது மாதிரி ஈஸ்வர தத்துவங்களை பத்தியோ இல்ல ஆத்ம விஷயத்தை பத்தியோ நம்மளால பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டோ, இந்திரியங்கள்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த புலன்களை வச்சுக்கிட்டோ இல்ல மனசை வச்சுக்கிட்டோ அனுமானம் பண்ணியோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அறிய முடியாது. நம்ம புத்தி எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபெயிலியர் ஆகிறது எங்கன்னா ஸ்தூலத்திலேயே முடிஞ்சு போயிடுது. சூக்ஷ்மத்தை பத்தி தன்மாத்திரைகளை பத்தின விஷயமே நமக்கு தெரியாது. அப்போ பாத்தீங்கன்னா என்ன சுவாமி தேவைப்படுது அப்படின்னா, குமரில பட்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அருமையான ஸ்லோகம் ஒண்ணு பண்ணியிருக்கார். என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரத்யக்ஷேன அனுமித்யாவா யஸ்து உபாயோ ந புத்தியதே ஏதம் விதந்தி வேதேன தஸ்மாத் வேதஸ்ய வேததா. ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றார். வேதம் எதுக்கு நமக்கு தேவை அப்படின்னு கேட்கும் போது, பிரத்யக்ஷத்தினாலும் நேரடியா நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் மூலமா அறிகிற பிரத்யக்ஷம், இந்த பிரத்யக்ஷத்தினாலும் மனதினாலும் புத்தியினாலும் நம்ம அனுமானம் பண்றோம், அந்த அனுமானத்தினாலும் தர்க்கத்தினாலும் எந்த விஷயத்தை நம்மளால பார்த்தீங்கன்னா யஸ்து உபாயோ ந புத்தியதே, எந்த உபாயம் கொண்டும் அறிய முடியல, ஃபெயிலியர் ஆயிப்போச்சு, பரமாத்மாவை பத்தி ஈஸ்வரனை பத்தி பரலோகங்களை பத்தி பாத்தீங்கன்னா அறிய முடியல, அனுமானம் பண்ண முடியல அப்படின்ற விஷயத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏதம் விதந்தி வேதேன. அப்ப நம்ம எதை வச்சு அறிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, வேதேன விதந்தி. இதை எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வேதத்தினால்தான் நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா வேதத்தின் வேதத்தன்மை. அப்ப வேதம் வேதம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, கண்ணுக்கு தெரியாத அனுமானத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களை பத்தின அறிவை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது எதுவோ அதற்கு பெயர் வேதம் அப்படின்னு பேரு. இதுதான் வேதத்தோட தன்மை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், ஈஸ்வரனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற உபாயங்கள் பொருந்தவே பொருந்தாது, உபயோகப்படாது. அப்ப வேதம் தேவை. வேதத்தை எடுத்துக்கிறோம். சயின்ஸ் எடுத்துக்கலாமா? சயின்ஸை பாத்தீங்கன்னா லௌகிக விஷயத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் சயின்ஸ் அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். நியூட்டனோட லாலாம் கூட நிறைய இடத்துல இப்ப ஃபெயிலியர் ஆக ஆரம்பிக்குது. குவாண்டம் பிசிக்ஸ் அதிகமாக நியூட்டன் லாஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா என்னது, கிராவிட்டி ஃபோர்ஸை பத்தின ஒரு ஐடியாஸ் எல்லாம் இருந்ததெல்லாம் இப்ப பிரேக் ஆகிட்டு இருக்கு. நிறைய தியரிஸ் பாத்தீங்கன்னா புதுசா நிறைய தியரிஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. அப்போ நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்தூலத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்னெல்லாம் ஜெயிக்கணுமோ அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸை பாத்தீங்கன்னா அடாப்ட் பண்ணிக்கங்க. அதே நேரத்துல பரலோக விஷயங்களை பத்தின, ஆத்ம விஷயத்தை பத்தி, ஈஸ்வரனை பத்தின விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இது எல்லாத்தையும் சயின்ஸ் எல்லாம் தூக்கி உங்க குப்பை கூடையில போட்டுட்டு வேதத்தை பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சரணாகதி பண்ணி வேதத்துல இருக்கிற விஷயங்களை மட்டும் ஸ்வீகாரம் பண்ண வேண்டும். புரிஞ்சுச்சு? இந்த வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா யாரு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், சொல்லுது அனந்தாவை வேதாகா. வேதங்கள் பாத்தீங்கன்னா எல்லை இல்லாதவைய அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பகவானோட சுவாச காத்து. சுவாசத்தை பாத்தீங்கன்னா என்ன முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன முடியாது. அதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா வேதத்தையும் பாத்தீங்கன்னா என்ன முடியாது. வேதங்கள் எண்ணிலடங்காதவையா இருந்த வேதத்தை பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன பண்றார், ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த யுகத்துக்கு தேவையான வேதங்கள் எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம விஷ்ணு பகவானோட அவதாரமா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ வியாச பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பிரிச்சு கொடுக்கிறார். அதனால அவருக்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா வேத வியாசர் அப்படின்னு பேரு. வியாசம் பண்றது அப்படின்னா பிரிச்சு கொடுக்கறது, பகுத்து கொடுக்கறதுன்னு அர்த்தம். மாமிசத்தை பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த எங்கேயாவது போயிட்டு இருக்க வழியில பாத்தீங்கன்னா மட்டன் ஷாப் ஏதாவது பார்க்கலாம். ஆடுகள்லாம் தொங்க விட்டுருப்பான். அங்க இருக்கிற என்ன பண்ணுவான், கசாப்பு கடைக்காரன் பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சு யார் யாருக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பிரிச்சு கொடுக்கறது வியாசம் பண்றதுன்னு பேரு. ஒரு ஆட்டை பல விதமா பிரிச்சு கொடுக்கறது. அதே மாதிரி பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வியாச பகவான் 4 வேதங்களா பாத்தீங்கன்னா அனந்தமா ஒரே வேதமா இருந்ததை 4 வேதமா பிரிச்சு, ரிக்வேதத்தை பாத்தீங்கன்னா பைலர் அப்படின்னு தன்னுடைய சிஷ்யருக்கும், யஜுர்வேதத்தை பாத்தீங்க அப்படின்னா வைஷம்பாயனர் அப்படின்னு 2வது சிஷ்யருக்கும், அதுக்கப்புறம் சாமவேதத்தை ஜெய்மினி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3வது சிஷ்யருக்கும்,
அதுக்கப்புறம் அதர்வண வேதத்தை சுமந்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 4வது சிஷ்யருக்கும் பிரிச்சு கொடுத்தார். 4 பேருக்கு 4 வேதங்களை கொடுத்தார். கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள சொன்னார், உங்களோட வேலை கர்த்தவியம் எது அப்படின்னா உங்களோட டியூட்டி இந்த வேதத்தை பாத்தீங்கன்னா சதா சிஷ்யர்களுக்கு படிச்சு கொடுத்து இந்த வேதம் பாத்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லா போறதுக்கு படிச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். உங்களோட சிஷ்யர்கள் அப்படின்னு அப்படியே அடுத்த சிஷ்ய பரம்பரை பாத்தீங்கன்னா இந்த வேதத்தை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். இதான் வேலை. பிராமணர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான வேலை அத்தியனம், அத்தியாபனம், படிக்கணும், படிச்சு கொடுக்கணும். இந்த வேதம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சிருஷ்டி இருக்கிற வரைக்கும் இது போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு செட்டப்பை பாத்தீங்கன்னா யார் பண்ணா? வியாச பகவான் பண்ணி வச்சார். வேதம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த லோகம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுபீக்ஷமா எல்லாம் இந்த லோகத்து பலன்களையும் பரலோக பலன்களையும் அடைஞ்சு நல்ல சௌக்கியமா இருக்க முடியும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி இதை பண்ணியிருக்காரு. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேதம் மொத்தம் 4. அந்த 4ல பாத்தீங்கன்னா என்னாச்சு? வைஷம்பாயனார் அப்படின்றத நம்மளோட முக்கியமான குருநாதர். யஜுர்வேதம் இப்ப நம்ம படிக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா யஜுர்வேதம், இந்த ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் யஜுர்வேதத்தோடது. இந்த யஜுர்வேதத்துக்கு ஆச்சாரியார் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வைஷம்பாயனர். இந்த வைஷம்பாயனர்கிட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிஷ்யன் பாத்தீங்கன்னா இருந்தா யாக்ஞவல்யர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மகாபுத்திமான் ஒரு சிஷ்யர் பாத்தீங்கன்னா இருந்தார். அவங்க அப்பா இன்னும் பெரிய ஆள், பிரம்மராத் அப்படின்னு பேர், பிரம்மராத்தர் அப்படின்னு பேர். பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா துவாதச ஸ்கந்தத்துல பாத்தீங்கன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்பர் யாராவது எழுதிக்கணும்னா இதை பத்தி கொஞ்சம் தெரியணும்னா எழுதிக்கணும். பாகவதத்துல 12வது ஸ்கந்தத்துல 6வது அத்தியாயத்துல 64ல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஸ்லோகங்கள். 64ல இருந்து 73 அந்த ஏரியால போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா 12வது ஸ்கந்தம், 12வது ஸ்கந்தத்துல 6வது அத்தியாயம் 64வது ஸ்லோகத்துல இருந்து எடுத்து பாத்தீங்கன்னா யாக்ஞவல்யரை பத்தி பேச்சு இருக்கும். அந்த பிரம்மராத்துன்னு சொல்லக்கூடியவரோட புத்திரரா இருக்கக்கூடிய யாக்ஞவல்யர் வைஷம்பாயனற்ற சிஷ்யரா சேர்ந்து மொத்த வேதங்களையும் என்ன பண்ணார்? அத்தியனம் பண்ணி முடிச்சார். யஜுர்வேதம் ஃபுல்லாத்தையும் அத்தியனம் பண்ணி முடிச்சார். அத்தியனம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு பிறகு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப வித்யா கர்வத்தோட அவர் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ரொம்ப வித்யா கர்வம், நான் பெரிய படிப்பாளி, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு புத்தி, ரொம்ப புத்தி ஏக்க கிராகியா இருந்திருப்பாரா இருக்கும். அப்ப மற்ற சிஷ்யர்கள் எல்லாம் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார்? டீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது. சிஷ்யர்கள் 4 விதத்துல இருப்பாங்கல்ல. அப்ப பாத்தீங்கன்னா மற்ற சிஷ்யர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா தன்னோட புத்தி சாமர்த்தியத்தினால அவர் டீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு, ஹர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு, ஹிம்சை பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. குருநாதர் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்காரு, இவன் ரொம்ப மற்றவங்களை ஹிம்சை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறானே அப்படின்னு. ஒரு முறை என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வைஷம்பாயனர் என்ன பண்ணுவார்? அவரோட பாடசாலையில இருந்து டெய்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மச்சாரி பாத்தீங்கன்னா ராஜாவோட அரண்மனைக்கு போய் ராஜாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த மந்திர புஷ்பங்கள்னால பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்ச்சனை பண்ணி அந்த அக்ஷதைன்னு சொல்லுவோம்ல, அக்ஷதையை வச்சு ஸ்வஸ்தி வச்சனங்கள் மூலமா அர்ச்சனை அவருக்கு ராஜா தலையில ஆசீர்வாதம் பண்ணி மந்திர வச்சனங்கள் சொல்லிட்டு வரணும். இது பாத்தீங்கன்னா ரொட்டீனா நடக்கிறது. ஸ்வஸ்தி வச்சனங்கள் சொல்றது அப்படின்னு பேர், ஆசீர்வாதம் பண்றதுன்னு பேர். வேதம் படிச்ச பிராமணன் மங்கள சுரூபம். அதனால வேதம் படிச்ச பிராமணன் ராஜாவுக்கு போய் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு வர்றது. சாட்சாத் விஷ்ணு ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பிரம்மச்சாரிய சொல்லுவோம் நம்ம. அப்போ இது மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தர் போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா யாக்ஞவல்யர் போக வேண்டிய இது ருட்டீன். யாக்ஞவல்யர் போற மாத்திரத்துல பாத்தீங்கன்னா ராஜா சிம்ஹாசனத்துல இல்லை. சிம்ஹாசனத்துல இல்லை அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் பாக்குறார், ராஜா வரவே இல்லை. அவர் ஏதோ வேற வேலையா இருக்காரு. இருந்து பார்த்து ஸ்வஸ்தி வச்சனம் சொல்லிட்டு வரணும். இவருக்கு கொஞ்சம் வித்யா கர்வம் அதிகமா இருக்கா, நான்லாம் போய் ராஜாக்காக காத்துட்டு இருக்கிறதா அப்படின்னு அவருக்குள்ளார ஒரு வித்யா கர்வம் எட்டி பார்த்துச்சு. அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அக்ஷதைய பாத்தீங்கன்னா அந்த சிம்ஹாசனத்திலேயே வச்சுட்டு அவர் பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் வந்துடுறார். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ராஜா பாக்குறார். ராஜா பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த அக்ஷதைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நெல் கதிர்களா பாத்தீங்கன்னா நெல்லு செடியா முளைச்சு அந்த செடியில பாத்தீங்கன்னா கொத்து கொத்தா பாத்தீங்க அப்படின்னா நெல்மணிகளும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கொத்து கொத்தா இருக்கு. அதை பார்த்தோட ராஜா என்ன பண்றாரு? ஐயோ இவ்வளவு வீரியமான ஒரு பிரம்மச்சாரி வந்திருக்கான. யார் வந்தா? ஒரு பிரம்மச்சாரி வந்துட்டு போனா, இந்த அக்ஷதை இங்க வச்சுட்டு போனா அப்படின்னு சேவகன் சொல்றான். அப்ப அந்த பிரம்மச்சாரியை கூப்பிட்டு வாப்பா, இவ்வளவு பெரிய வீரியமான ஒரு ஆள் பாத்தீங்கன்னா இருக்கானா. அக்ஷதைய வச்சா அக்ஷதை எப்படியா முளைக்குமா? அதுல இருக்க ஸ்கின் எடுத்துட்டீங்கன்னா, உண்மையை எடுத்துட்டீங்கன்னாவே
என்ன ஆயிடும், முளைக்காது, அரிசி முளைக்காது. அந்த அரிசியில மஞ்சளை தடவி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், அக்ஷதை தயார் பண்றோம், முளைக்கவே முளைக்காது அது. அப்படிப்பட்ட அக்ஷதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்திரம் சொல்லி அவன் இதுல வச்சுட்டு போனதுக்கு பிறகு அது முளைச்சு செடியாயி கதிர் கட்டி இருக்கு அப்படின்னா அப்ப எவ்வளவு பெரிய சாமர்த்தியசாலியா இருப்பான் அவன். அப்படின்னா அந்த பிரம்மச்சாரியை போய் பார்க்கணும், அவனை கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு ஒரு சொல்ற. சேவகன் அனுப்பணும். சேவகன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஷம்பாயன குரு மகாராஜ்கிட்ட வந்து, சுவாமி யார் இன்னைக்கு வந்து பிரம்மச்சாரியை அனுப்புனீங்களோ அந்த பிரம்மச்சாரியை சுவாமி ராஜா பார்க்கணும்னு சொல்றாரு அப்படின்னு இவருக்கு உடனே கோபம் வந்துடுது. ஓஹோ, நம்ம பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் போய் ராஜாட்டையும் போய் ஏதோ சேஷ்டை பண்ணியிருக்கான், வம்பு பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு இவர் கொஞ்சம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு, வைசம்பா யாக்கியவல்யா அங்கேவா, உனக்கு ரொம்ப கர்வம் அதிகமாகி போச்சு, அதனால நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த வித்யாவை என்கிட்ட இருந்து இந்த யஜுர்வேதத்தை நீ வந்து ஸ்வீகாரம் பண்ணிருக்கியோ அந்த வித்யா தானே உனக்கு வித்யா கர்வத்தை கொடுத்துருக்கு, அது எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாமிட் பண்ணு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்ற. சொன்ன மாத்திரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வேத காலம், நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால அர்த்தம் வந்து நேரடி அர்த்தம் நம்மளால பண்ண முடியல. வித்யா கர்வத்தினால வந்து நீ இருக்க, அதனால வித்யாவை எல்லாத்தையும் வாமிட் பண்ணு அப்படின்னு இவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்யாவை ஸ்தூலமா, எப்படி நம்ம சாப்பாடை வந்து சாப்பிட்டா வாமிட் பண்ணும்போது ஸ்தூலமா வருதோ அதே மாதிரி படிச்ச வித்யா சப்தமா இருந்தாலும் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா வாமிட் பண்றது ஒரு ஸ்தூல ரூபத்துல வாமிட் பண்ற. குரு ஆக்ஞா, வேற எதுவுமே இல்லை, நோலாம் சொல்ல முடியாது, எஸ் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வாமிட் பண்ணிடுற. பண்ண மாத்திரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற சிஷ்யர்களை வைஷம்பாயனர் கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டு நீங்க எல்லாம் தித்திரி பட்சிகளா மாறுங்க அப்படின்னு தித்திரி பட்சிகளா மாத்தி அந்த தித்திரி பட்சிகள் எல்லாமே சொல்றாரு, நீங்க எல்லாம் இந்த வேதத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரகணம் பண்ணிக்கங்க, அப்படி சாப்பிட்டுருங்க அப்படின்னு. தித்திரி பட்சின்றதுக்கு அர்த்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவிட்டுக்குருவிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல எல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் தவிட்டுக்குருவி, 7 சிஸ்டர்ஸ் நம்ம ஃபேமஸா சொல்ற இது இருக்குல்ல, அந்த குருவிகள் கிச் 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 கிச்சுன்னு கத்திக்கிட்டே இருக்கும். அதுங்களா மாறி அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சிஷ்யர்கள் எல்லாமே அந்த வேதத்தை வாமிட் பண்ண, யாக்கியவல்யர் வாமிட் பண்ண வேதத்தை எல்லாத்தையும் ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கிறாங்க. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம், என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சாதாரணமா இது நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தைத்திரிய உபநிஷத்துக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறது தான் இங்கேயும் சொல்றேன். நம்ம சாப்பிடும் போது என்ன சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாம்பார் சாதம், ரச சாதம், அது அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் சாதம், பாயசம், இப்படிதான் சாப்பிட்டு இருப்போம். ஆனா வாமிட் பண்றோம் அப்படின்னா அதிகமா பாயசம் சாப்பிட்டோம்னு வச்சுங்க, ஆசைப்பட்டு கொஞ்ச நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பித்தம் அதிகமாகி அந்த பித்தத்தினால வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், வாமிட் வருதுன்னு வச்சுங்க. அப்ப பாயசம் தனியா, மோர் தனியா, ரசம் சாதம் தனியா, சாம்பார் சாதம் தனியாலாம் வராது, எல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு கலந்து போயிடும். அதே மாதிரி இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யாக்கியவல்யர் வந்து கிரகணம் பண்ணும் போது படிக்கும் போது ஒரு ஆர்டர்ல படிச்சவர், அதை வாமிட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னோட ஒண்ணு கலந்து போய் வாமிட் மாதிரி ஆயிருக்கு. அப்ப ஒன்னோட ஒண்ணு கலந்து போனதுக்கு என்ன பேரு, மிஸ்ரிதம் அப்படின்னு பேரு, கலந்து போனது. அதனால அந்த வேதத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரகணம் பண்ணவங்க எல்லாருமே கலந்து போன வேதத்தை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற சிஷ்யர்கள்லாம் அதை கிரகணம் பண்ணாங்க. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா, கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல ஒரு யஜுர்வேதத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு கிருஷ்ண அப்படின்னு ஒரு சப்தம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வைஷம்பாயனரோட மற்ற சிஷ்யர்கள் கிரகணம் பண்ணினது, கலந்து போன வேதம் அப்படின்னு பேர். என்ன சுவாமி கலந்து போச்சு அப்படின்னா, வேதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பாகம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வேதத்துல பிரம்மச்சாரிகள் படிக்கிறது 12 வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தியனம் பண்றது. 8 வயசுல கொண்டு போய் விட்டீங்கன்னா ஒரு 20 வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தியனம் கம்ப்ளீட் ஆகும். அவங்க படிக்கிற பாகம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மந்திர பாகம் பிரம்மச்சாரிக்கு பிரதானம். மந்திரத்தங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டஸ்தம் பண்ணணும், மெமரைஸ் பண்ணணும், இதான் வேலை, பிரம்மச்சாரிகளோட வேலை. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமண பாகம் அப்படின்னு 2வது பாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமண பாகம், மந்திர பிராமணையோர் வேத நாமதேயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். வேதம் அப்படின்னாவே மந்திரம் பிராமணம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமண பாகம் அப்படின்னு 2வது பாகம் என்னன்னா கிரகஸ்தாசிரமத்து பிரதானம். கிரகஸ்தாசிரமத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணி வச்ச மாத்திரத்துல வைஃப் வந்தோடனே ஒரு குழந்தை, ஆண் குழந்தை பிறந்த மாத்திரத்துல இவன் என்ன பண்றான், அப்பா பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அக்னிஹோத்திரத்துல இருந்து அக்னியை எடுத்துக்கிட்டு இவன் ரிச்சுவல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி அக்னிஹோத்திரம் முதலிய எல்லாத்தையும் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறான். அப்ப ரைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணதுக்கு பிறகுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மகாண்டத்துல பூரண அதிகாரம் இவனுக்கு கிடைக்குது.
அப்ப படிச்ச மந்திரங்கள் 12 வருஷம் படிச்ச மந்திரங்களை இவன் என்ன பண்றான், அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அந்த அப்ளை பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த சடங்குகள்ல என்னென்ன மந்திரங்கள் பிரயோகிக்கணும் அப்படின்னு அந்த பிரயோக விதிகள் எல்லாமே இந்த பிராமண பாகத்துல இருக்கும். பிராமண பாகத்துல பிரயோக விதிகள் எல்லாம் இருக்கும். அதை ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அவன் கர்மகாண்டத்தை ஃபுல்லா பண்ண ஆரம்பிச்சான். யாகங்கள் யஜ்யங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். இது 2வது பாகம். அப்ப 2 பாகம் வேதத்தை நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லும் போது என்ன பண்ணணும், முதல் பாகம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 2 பாகமா பிரிக்கணும். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்திரம், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணம். வேதம் அப்படின்னா 2 பாகங்களை உடையது. முதல் ஸ்டெப் அதை புரிஞ்சுங்க. மந்திர பிராமணையோர் வேத நாமதேயம். மந்திரமும் பிராமண பாகமும் சேர்ந்ததுதான் வேதம் அப்படின்னு பேரு. இது 2 பாகமா பிரிச்சது. இத 3ஆ பிரிக்கலாமா சுவாமி அப்படின்னா 3ஆ பிரிக்க முடியும். இந்த பிராமணத்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ஆக்குனீங்க அப்படின்னா, மந்திரம் அப்படியே வச்சுக்க, கை வைக்காதீங்க. பிராமண பாகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ஆக்குனீங்க அப்படின்னா 3 ஆயிடும். அப்போ மந்திரம், பிராமணம், ஆரண்யகம் அப்படின்னு 3 பார்ட் ஆயிடும். பிராமணத்தையே 2ஆ ஸ்பிளிட் பண்றது. இந்த ஆரண்யக பாகம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு 45 வயசுக்கு மேல 22 வயசுல ஒருத்தனுக்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்னா 45 வயசுல பேரன் வந்துருவான். 42 வயசுல கல்யாணம் பண்ணி 45 வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரன் வந்துருவான். பேரன் வந்தோன்னே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் என்ன பண்ணுவார், தன்னோட நான் பண்ணிட்டு இருந்த எல்லா கர்மத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பையன்கிட்ட கொடுத்துட்டு பொறுப்புகள்லாம் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா புருஷனும் பொண்டாட்டியுமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வானப்பிரஸ்தாசிரமத்தை ஒரு 45 வயசுல ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கிட்டு ஆரண்யக பாகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஆரண்யக பாகம்னு என்ன அர்த்தம், அரண்யத்துல இருந்துகிட்டு அதுல சொன்னதெல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்றது. ஆனா இவன் படிச்சிருப்பான். எப்ப படிச்சிருப்பான், பிரம்மச்சாரியா இருக்கும் போதே ஆரண்யகத்தையும் படிச்சிருப்பான். பிராமண பாகம் ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சிருப்பான். ஆனா அப்ளை பண்றது எங்க, கிரகஸ்தாசிரமத்துல பிராமண பாகம். வானப்பிரஸ்தாசிரமம் வந்ததுக்கு பிறகுதான் அதுல இருக்கக்கூடிய உபாசனங்கள் அப்படின்னு பேர். நிறைய உபாசனைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரண்யக பாகத்துல இருக்கு. அப்ப வந்து ஆரண்யக பாகத்துல இருக்கிற உபாசனைகள் எல்லாத்தையும் புருஷனும் பொண்டாட்டியுமா காட்டுக்கு நடுவுல எங்கேயா ஊருக்கு வெளியில இருந்துகிட்டு என்ன பண்றது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. கர்ம பிரதானமா, கர்ம பிரதானம் இல்லை. ஏன்னா கர்மம் பண்றதுக்கு என்ன வேணும், திரவியம் வேணும், பைசா வேணும். காட்டுல உட்கார்ந்துட்டு எப்படி கர்ம காண்டத்தை பண்ண முடியும், பண்ண முடியாது. அப்ப அதனால என்ன பண்றது, நித்திய கர்மங்களை மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு, சந்தியாவந்தனம் முதலிய நித்திய கர்மங்களை மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு, திரவிய சகாயம் இல்லாதது, பணம் தேவையில்லாத நித்திய கர்மங்களை மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு பேசாம உட்கார்ந்துக்கிட்டு வந்து என்ன பண்றது, உபாசனைகளை நல்லா பண்ண வேண்டியது. பிராண உபாசனைகள், ஓங்கார உபாசனைகள், நிறைய உபாசனைகள் இருக்கு. இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது. அப்ப வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்துல பிராமண ஆரண்யக பாகம் வந்துடும் உங்களுக்கு. இதுக்கப்புறம் நல்ல உபாசனைகள்ல பக்குவப்பட்டவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வைராக்கியம் வந்துடும். விவேகம், வைராக்கியம் எல்லாம் வந்தவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெதுவா 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 குருநாதர்கிட்ட போய் வேதாந்தம் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது. அப்போ 3 பாகத்தை, ஆரண்யக பாகம் இருக்குல்ல, அதை 2ஆ ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க. முதல் மந்திரம் பிராமணம், அதுக்கப்புறம் பிராமணத்தை 2ஆ ஸ்பிளிட் பண்ணீங்கன்னா பிராமணம் ஆரண்யகம் ஆயிடும். அப்ப 3 பார்ட் ஆயிடும். கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரண்யகத்துல இருக்கக்கூடியதையும் என்ன பண்ணீங்க, 2ஆ ஸ்பிளிட் பண்ணீங்கன்னா ஆரண்யக பாகம், அதுக்கப்புறம் உபனிஷத்து பாகம்னு 2ஆ பிரிக்கணும். அப்ப பிரிச்சிங்க அப்படின்னா ஆரண்யக்கத்தோட ஒவ்வொரு ஆரண்யக்கத்தோட கடைசியிலையும் ஒரு உபனிஷதம் இருக்கும். அவங்க சாக்கையில இருக்கக்கூடிய உபனிஷதங்களை அத்தியனம் பண்ணணும், குரு மூலமா சிரவணம் பண்ணணும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க காட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு குருநாதரை அடைஞ்சு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க சாக்கையில இருக்கக்கூடிய உபனிஷதத்தை படிக்கிறது. இந்த உபனிஷத்து மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம ஞானம், பிரம்ம ஞானம் உண்டாகுது. சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனத்து மூலமா அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா படிப்படியா ஆத்மானுபூதி வரைக்கும் போய் இந்த சம்சாரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா நாசம் செய்கின்றான். அப்போ வேதம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 4 நிலையில இருக்கவங்களுக்கும் அவங்களோட தேவையை வந்து பாத்தீங்கன்னா கருத்துல வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட தேவைகளை எல்லாத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது. நீங்க என்ன கேட்டாலும் வேதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கும்.
வேதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டதை கொடுக்காத இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதம் இல்லை. வேதத்தினால நீங்க என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கும், இந்த மொத்த லோகத்தையும் கொடுக்கும். நான் பிரம்மாவை ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கனாலும் அதுக்கும் அங்க ரூல்ஸ் இருக்கு. யாரெல்லாம் இப்ப பிரம்மாவா இருந்து இந்த கிரியேஷன் பண்றாங்களோ அவங்களும் வேதத்தை சார்ந்துதான் பிரம்மா பதவி அடைஞ்சு இந்த கிரியேஷன்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப எதை கேட்டாலும் கூடிய அமுத சுரபி மாதிரி இருக்கக்கூடியது வேதம் ஆயிடுச்சா. இப்ப இந்த வேதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாக்ஞவல்யர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணார், வாமிட் பண்ணிட்டார். வாமிட் பண்ணதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரோட சிஷ்யர்கள் கிரகணம் பண்ணாங்க. மந்திரம், பிராமணம், ஆரண்யகம், உபனிஷதம்னு இருக்கிற அந்த 4 பார்ட்டும் என்ன ஆயிடுச்சு, ஒன்னோட ஒண்ணு கலந்து போச்சு. அந்த கலந்து போன வேதத்தை தான் கிருஷ்ண யஜுர்வேதம்னு சொல்லி அத்தியனம் இதுவரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் யாக்ஞவல்யர் என்ன பண்ணார், புத்திசாலியாச்சு, ஐயோ வேதம் இல்லையே இப்போ நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சார். யோசிச்சது என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சூரியனை நோக்கி ஒரு கடும் தபஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்றார். சூரியனை நோக்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா இருந்து நல்லா தபஸ் பண்ணும்போது சூரிய பகவான் ரொம்ப பிரசன்னமாய் விஷ்ணு ரூபம் விஷ்ணுவா இருக்கக்கூடிய சூரிய பகவான் என்ன பண்றார், நல்லா பிரசன்னமாயி மேல முன்னாடி வந்து ஆவிர்பாவமாய் என்னப்பா வேணும் உனக்கு அப்படின்னோட, நான் குருநாதர் எல்லா வேதத்தையும் வாங்கிட்டார், எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்பவும் யஜுர்வேதம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்ட மாத்திரத்துல ரொம்ப சந்தோஷம், நல்லா யஜுர்வேதத்தை வச்சுக்கோ அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுகிரகம் பண்றார். எந்த ரூபத்துல வந்தார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குதிரை ரூபத்துல விஷ்ணு பகவான் வந்து அனுகிரகம் பண்றதுனால அந்த சுக்ல யஜுர்வேதத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வாஜசனேய சங்கீதா அப்படின்னு அதுக்கு பேர். வாஜசனேயம் அப்படின்னு பேர். வாஜசனேயம்ன்றதுக்கு அர்த்தம் நிறைய இருக்கு. அன்ன ரூபம்னு அர்த்தம், குதிரை ரூபம்னு அர்த்தம், நிறைய அர்த்தம் இருக்கு. குதிரை ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உபதேசம் பண்ணதுனால அதுக்கு பேர் வாஜசனேய சங்கீதான்னு பேரு, சுக்ல யஜுர்வேதம் அப்படின்னு பேர். அதுக்கப்புறம் மத்தியான நேரத்துல உபதேசம் நடந்துச்சு, அதனால மாத்தியந்தினிய சாக்கா அப்படின்னு அதுக்கு பேர். மாத்தியந்தின சாக்கா அப்படின்னு அதை சொல்லுவோம். அப்ப சுக்ல யஜுர்வேதத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணார், பியூரா மந்திரம், பிராமணம், ஆரண்யகம், உபனிஷதம் அப்படின்னு எந்த ஒரு கலப்பும் இல்லாம டைரக்டா சூரியன்ட்ட இருந்தே வாங்கி அவரோட சம்பிரதாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பரம்பரை பரம்பரை பரம்பரையா போயிட்டே இருக்கிறோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதம் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டா 2 யஜுர்வேதம் மொத்தம் எத்தனை கிளைகள் நம்ம பார்த்திருக்கோம் நேத்து. ருக்வேதம் 21 கிளைகள், யஜுர்வேதம் 109 கிளைகள், சாமவேதம் 1000 கிளைகள், அப்புறம் அதர்வண வேதம் 50 கிளைகள், 1180 கிளைகள் இருக்கு. இதுல யஜுர்வேதம் எவ்வளவு, 109 கிளைகள். 109 கிளைகள்ல 2ஆ ஸ்பிளிட் ஆயிடுச்சு, கிருஷ்ண யஜுர்வேதம், சுக்ல யஜுர்வேதம் அப்படின்னு. இந்த கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 32 சாக்கைகளா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுலயும் பாடபேதம் இருக்கு. 21 சொல்றவங்களும் இருக்காங்க, 32 அப்படின்னு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம முக்திக உபனிஷத்து, ராமர் தானே பிரமாணம். ராமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 32 உபனிஷதங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா கவுண்டிங்ல கொண்டு வர. அப்ப 32 உபனிஷதங்கள் கிருஷ்ண யஜுர்வேதம். மீதி எவ்வளவு இருக்கும், மீதி இருக்கிறது எல்லாமே சுக்ல யஜுர்வேதம் அப்படின்னு பேர். 32 கழிச்சிங்க அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிறது 109ல மிச்சம் இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுக்ல யஜுர்வேதம். இந்த 32 உபனிஷதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதானமா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னா தைத்திரிய உபனிஷத்து, இந்த முக்கியமானது இந்த கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல தைத்திரிய சாக்கா அப்படின்னு பேர். இப்ப மொத்தம் 4 சாக்கைகள் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவைலபிளா இருக்கிறது. 4 சாக்கைகள் மட்டும்தான் இருக்கு. அதுல பிரதானமா இருக்கிறது நம்மள்ட்ட அவைலபிளா இருக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தைத்திரிய சாக்கா தான் இப்ப அவைலபிளா இருக்கிறது. பூரணமா நல்ல பிரசித்தமா அத்தியனத்துல இருக்கு, படிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த தைத்திரிய சாக்கையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தைத்திரிய சாக்கையில என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய உபனிஷதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது கட்டோபனிஷத்துல இருந்து, கட்டசாக்கையில இருந்து கட்டோபனிஷத்து, தைத்திரிய சாக்கையில இருந்து தைத்திரிய உபனிஷத்து, இது மாதிரி நிறைய உபனிஷதங்கள்லாம் இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல இருக்கக்கூடிய 32 உபனிஷதங்கள்ல இந்த உபனிஷத்து நம்ம படிக்கிற இந்த ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷதும் ஒண்ணு. இந்த ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ராமர் கவுண்டிங் பண்றாருல, 108 உபனிஷத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா கவுண்டிங் பண்றார். மாண்டுக்கியம் படி, அது முடியலனா 10 உபனிஷத்தை படி, அது முடியலனா 32 உபனிஷத்தை படி, அது முடியல அப்படின்னா 108 படி அப்படின்னு வரிசையா சொல்றார். இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
இந்த நான் ஒரு சின்ன எரர் பண்ணியிருக்கேன். 32 உபனிஷத்து ராமர் சொன்ன கணக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 108 நான் அதை இதோட மிக்ஸ் பண்ணிட்ட மாதிரி. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ராமர் சொல்ற கணக்குப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா எத்தனாவது உபனிஷத்து இந்த ஸ்வேதாஸ்வதரம் அப்படின்னா மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 14வது உபனிஷதமா இந்த ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் படிக்கப்பட்டிருக்கு ஆர்டர்ல. அப்ப அந்த ஆர்டர்ல படிக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இந்த கணக்கு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் படிக்கப்பட்டிருக்கு. இதை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா விசாரத்துக்காக எடுத்திருக்கோம். இதுக்கு என்ன சுவாமி சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சாந்தி மந்திரம் பிரசித்தமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. 32 கிருஷ்ணயஜுர்வேதத்துல இருக்கிறது மந்திரம் எல்லா இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிரதானமான உபனிஷதங்களுக்கெல்லாம் 32 உபனிஷதங்களுக்கு என்னது சகனாபவத்து அப்படின்ற மந்திரமானது சாந்தி மந்திரமாக படிக்கப்படுகின்றது. நான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கேன். நான் ஒரு சின்ன எரர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சாந்தி மந்திரத்துக்கான மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் கொடுக்காம விட்டுட்டேன். நான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாந்தி மந்திரத்தை மீனிங் நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெதுவாக நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் போல் உங்களுக்கு PDF அனுப்புகிறேன். அதை ஆட் பண்ணி வச்சுக்கணும். சாந்தி மந்திரம் என்ன சுவாமி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓம் ஹரிஹி ஓம் 3ஆம் நம்பர் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா சாந்தி மந்திரம் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 3ல இருக்கு. ஓம் ஹரிஹி ஓம் ஓம் சகனாபவது சகனௌ புனக்து சக வீர்யம் கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவகை. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் ஹரிஹி ஓம் ஓம் சகனாபவது சகனௌ புனக்து சக வீர்யங்கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவகை. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. டெய்லி வாசிப்போம். அப்போ டெய்லி வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு அது உள்ள ஈஸியாக போயிடும். சகனாபவது அப்படின்ற மந்திரம் பார்த்தீங்கன்னா குரு சிஷ்யர்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய, இப்போ நான் ஆச்சாரியார் இருந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், நானும் நீங்களும் 2 சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓங்கார ரூபமாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாட்ட பார்த்தீங்கன்னா பிரார்த்தனை பண்ணுறது. பகவத்கீதையில பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, 13வது ஸ்லோகம் 8:13 போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா தெரியும். ஓம் இத்யேகாக்ஷரம் பிரம்ம மந்திரம் சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா ஓம் இத்யேகாக்ஷரம் பிரம்ம. ஓம் என்ற ஏக அக்ஷரமே பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மமாகும். இதே பிப்பலாத மகரிஷி சொல்லும் போது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பிரஷ்னோபனிஷத்தை சொல்லுவார், பரம்ச அபரம்ச எது ஓங்காரஹா. பிப்பலாத மகரிஷி பிரஷ்னோபனிஷத்துல சொல்றார், ஓங்காரம் தான் சுத்த நிர்குண பிரம்மமும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நாமரூபத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனும் அதுதான், சகுண பிரம்மமும் அதுதான். அப்ப அதனால பார்த்தீங்கன்னா வேதத்தை பார்த்தீங்கன்னா சொல்லணும் அப்படின்னா எப்ப வேதத்தை சொல்றதா இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வேதத்தை சொல்றதுக்கு முதல்ல ஓங்காரத்தை சொல்லாமல் வேதத்தை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு விதி பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்கு. ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னா மனுஸ்மிருதியில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரம்மண பிரணவ குறியாத் ஆதாவந்தே ச சர்வதா. முக்கியமான ரூல் பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்கு. பிரம்மண பிரணவம் குறியாத் ஆதவந்தே ச சர்வதா. நீங்க வைதிகமா எந்த ஒரு அத்தியனம் பண்ணும் போதும், வைதிகமான எந்த காரியங்கள் பண்ணும் போதும் ஆதியிலையும் அந்தத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் சமயம் கிடைக்குதோ, ஆனா ஆதியிலையும் அந்தத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், இந்த ஓங்காரத்தை சொல்லிதான் ஆரம்பிக்கணும், ஓங்காரத்தை சொல்லிதான் முடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூல் போட்டு வச்சிருக்கார். அதனால பார்த்தீங்கன்னா யாரா இருந்தாலும் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஓம் வேதத்தை படிக்கும்போது ஓம் ஹரிஹி ஓம் அப்படின்னு சொல்லிதான் வேதத்தை பார்த்தீங்கன்னா அத்தியனத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஏன்
அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஓங்காரம் தான் சுத்த பிரம்மமும் அதுதான், அதே நேரத்தில் சகுண பிரம்மம் ஈஸ்வரனும் அதுதான். அதனால ஓங்காரத்தை சொல்லி அந்த ஓங்காரம் இது பரபிரம்மம். அந்த பரபிரம்மத்திட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா சகுண பிரம்மமா வச்சுங்க இல்ல பரபிரம்மமா வச்சுங்க, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அதுகிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரார்த்தனை பண்றோம், நம்ம 2 பேரும் பிரார்த்தனை பண்றோம், சிஷ்யர்களும் குருவும் சேர்ந்து. ஓம் சகனாபவது சகனாபவத்து அவ பிரிச்சோம் அப்படின்னா நாபவத்து இருக்குல்ல, அதை பிரிக்கும் போது நவ் அவத்து அப்படின்னு பிரிக்கிறோம். அதுல 2 சப்தம் இருக்கு. சக நவ் அவத்து அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிடிஎஃப் அனுப்புறேன், அதை வந்து அதுல ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்கும். சக நவ் அவத்து. நவ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம 2 பேரு அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம 2 பேரையும் சேர்த்து, சேர்த்துன்றதுக்கு அர்த்தம் சக. நம்ம 2 பேரையும் சேர்த்து அந்த பரமாத்மா ஓங்கார சுரூபியா இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா அவத்து, அவத்து அப்படின்னா ரக்ஷத்து, காக்கட்டும். நம்ம 2 பேத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காக்கட்டும். எது மூலமா காக்கிறது? கர்மகாண்டத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தனம் தானியம் பகுபுத்திர லாபம் சதசம்பத்சரம் தீர்க்கமாயு. எங்க போனாலும் கர்மகாண்டிகளா இருக்கக்கூடிய வைதிகர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த ஆசீர்வாதம் தானே பண்ணுவாங்க. இந்த ஆசீர்வாதம் பண்ணா நீங்க காக்கப்பட்டது ஆகுமா? இந்த ஜென்மத்துக்கு ஓகே, அடுத்த ஜென்மம் என்ன ஆகும்? யாருக்காவது கேரண்டி இருக்கா? புழு பூச்சியா பிறப்போமா, கரப்பாம்பூச்சியா பிறப்போமா, குரங்கா ஒவ்வொரு மரமா தாவிக்கிட்டு இருப்போமா, தெரு தெருவா நாயா பிறந்த அலைவமா? எத்தனை ஜென்மங்கள் இருக்கு, என்ன பிறப்போன்னு ஏதாவது கேரண்டி இருக்கா? இல்ல இல்ல. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவத்து அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலயத்து. அவத்து அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா காக்கட்டும். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பிரம்ம வித்யாவை அனுகிரகம் செய்வதன் மூலமாக எங்கள் இருவரையும், குரு சிஷ்யர்களாகிய எங்கள் இருவரையும், நவ் சக நவ், நவ்னா எங்கள் இருவரையும், எங்கள் இருவர்னா யாரு? குருவா இருக்கக்கூடிய என்னையும் சிஷ்யனா இருக்கக்கூடிய உங்களையும், இந்த 2 பேத்தையும் சேர்த்து விட்டுட்டுலாம் இல்ல, என்னை மட்டும் காப்பாத்துட்டோம் சிஷ்யர்களை என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படிலாம் இல்ல, என்னோட சேர்த்து சிஷ்யர்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரம்ம வித்யாவை அனுகிரகம் பண்றது மூலமா என்ன பண்ணட்டும்? பிறவி சக்கரத்தை நாசம் பண்றது மூலமா இந்த இந்த வித்யா என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னா இந்த பரமாத்மா எங்களை காக்கட்டும் அப்படின்னு பிரம்ம வித்யா மூலமா காக்கிறதுக்கு பிரார்த்தனை முதல்ல. 2வது சக நவ் புனக்து. இதுல பிரிச்சே இருக்கு. சக நவ், நவ்னா என்ன அர்த்தம்? எங்கள் இருவரையும், எங்கள் இருவரையும் குரு சிஷ்யனா இருக்கக்கூடிய எங்க இருவரையும் சகனா சேர்த்து 2 பேத்தையும் சேர்த்து என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னா இந்த பிரம்ம வித்யா மூலமாக, ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பிரம்ம வித்யாவை போட்டுக்கணும், பிரம்ம வித்யா மூலமாக அந்த ஓங்கார சுரூபியா இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா புனக்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வளர்க்கட்டும் அப்படின்னு அர்த்தம். நல்லா போஷாக்கு பண்ணட்டும், நல்லா வளர்க்கட்டும். நல்லா வளர்க்கட்டும்னா என்ன அர்த்தம்? ஹெல்த்தியான மைண்ட் வரட்டும். நிறைய ப்ராப்ளம்ஸோட இருக்கும்ல, நம்ம ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம். நான் ஜீவன், நான் கர்த்தா, நான் போக்தா, மண்ணாங்கட்டின்னு ஏகப்பட்ட தேவையில்லாத விஷயங்களை உள்ள போட்டு வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து வாடி போய் கிடக்கிறோம். அப்ப இந்த பிரம்ம வித்யா மூலமாக நம்மளை என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னா நல்லா போஷிக்கட்டும். நமக்கு இங்க கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்க இந்த பிரம்ம வித்யா தொடர்ந்து இந்த சம்சாரம் நாசமாகிற வரைக்கும் என்னை வந்து நல்லா வளர்க்கட்டும், போஷிக்கட்டும் இந்த பிரம்ம வித்யா கொடுப்பதன் மூலமா. அப்ப பரமாத்மாட்ட கேட்கிறோம், எனக்கு வந்து நின்றக்கூடாது சுவாமி, எனக்கு இந்த பிரம்ம வித்யா நல்லபடியா பூரணமா ஆகட்டும், எங்களை நல்லா வளர்த்து விடு இந்த பிரம்ம வித்யா மூலமா அப்படின்னு 2வது பிரார்த்தனை. 3வது பிரார்த்தனை சகவீரியம் கரவாவகை. சகவீரியம் கரவாவகை அப்படின்னா என்ன சுவாமி அப்படின்னா நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்து, குருவும் சிஷ்யனும் ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவோம்? 2 கை தட்டினாதான் சப்தம் வரும். குருவும் சிஷ்யனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேர்ந்தாதான் வித்யா. இப்ப நான் வந்து தனியா இருந்துகிட்டு ரூம்ல இருந்துட்டு சொல்ல முடியுமா? எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும்ல. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்து ஆச்சாரியார் இல்லைன்னா அப்பவும் வித்யா வராது. ஆச்சாரியார் மட்டும் இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைனாலும் வித்யா வராது. அப்ப வித்யா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சலித்தமாகணும், எனக்கு ஒரு வீரியம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா யார் வேணும்? உங்களை நிமித்தமா வச்சுக்கிட்டு நான் படிக்கிறேன், என்ன நிமித்தமா வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கும் வித்யா உண்டாகுது. இந்த 2 பேத்துக்கும் பரஸ்பரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்யா உண்டாகுது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம 2 பேரும் கை கோத்துக்கிட்டு எங்கள் இருவரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்கள் அத்தியனம் பண்ணப்பட்ட இந்த வித்யா இருக்குல்ல,
இதை நம்ம டெய்லி அத்தியனம் பண்றோமே, இந்த வித்யாவை வீரியமுடையதாக செய்வோமாக. வீரியம் கரவா வகை. நாங்க 2 பேரும் அத்தியனம் பண்ற இந்த வித்யாவை என்ன பண்ணுவோம்? வீரியமுடையதாக செய்வோமாக. வீரியம்னா என்ன சுவாமி? சாமர்த்தியம். இந்த வித்யா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்தகாரத்தை, இருட்டு, அஜ்ஞான இருட்டு உள்ள இருக்குல்ல, அதை திரும்ப திரும்ப நம்ம அபியாசம் பண்ண 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 அர்த்த கிரகணமும். இப்ப நான் படிச்சு உங்களுக்கு விட்டுட்டேன் அப்படின்னா தூக்கி ஓரமா போட்டு அடுத்த கிளாஸ்க்கு வந்து உட்காரக்கூடாது. நம்ம திரும்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாமி சொன்னது எல்லாத்தையும் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு உள்ள கிரகணம் பண்ணணும். திரும்ப யூடியூப்ல போடுறது எதுக்காக தெரியுங்களா போடுறோம்? யூடியூப்ல போடுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப அதை கேட்டு திரும்ப மனசுக்குள்ளார நல்லா கொண்டு வந்து சிந்தனை பண்றது. அப்ப என்ன ஆகும்? உள்ளுக்குள்ளார அந்த சிந்தனை போக 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 வித்யா, என்கிட்ட இருக்கிற வித்யா உங்கள்கிட்ட வந்துடும். அந்த வித்யாவை திரும்ப திரும்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளார சிந்தனையில கொண்டு வரும்போது உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மெதுவா பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கும். பாரதி சொல்லுவான், அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன், அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன், வெந்து தனிந்தது காடு, கடல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ. அருமையான வச்சனம் சொல்றது. இந்த அறிவு இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த நாலேஜ் இருக்குல்ல, இது புத்தின்ற ஒரு கொகையில மரப்பொந்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வச்சேன். அந்த மரப்பொந்துல காத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அணைச்சிடாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணேன்? பொந்துல கொண்டு போய் வச்சேன், பாதுகாத்தேன். அந்த அக்னி சின்னோண்டு அக்னி தான். அது மெதுவா 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 எரிஞ்சு எரிஞ்சு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா காட்டையே நாசம் பண்ணிடுச்சு. அக்னியில ஏதாவது சின்னது பெருசுன்னு ஏதாவது இருக்கா? ஒரு சின்ன பொறி போதும் காட்டையே நாசம் பண்றது. அதே மாதிரி இந்த வித்யாவை நம்ம என்ன பண்றோம்? இது சப்தம்னு விட்டீங்க அப்படின்னா போச்சு. இது சப்தம் இல்ல, சுவாமியோட மூச்சு காத்து. இதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வீரியமாக்கணும். வீரியமாக்கணும்னு என்ன பண்ணணும்? திரும்ப திரும்ப இந்த வேதத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அபியாசம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த அபியாசம் பண்ண 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 இந்த சின்ன பொறியா இருக்கிறது நல்லா கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சு இந்த சம்சாரம்ன்ற காட்டையே நாசம் பண்ணும். அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, குருவும் சிஷ்யனும் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த வித்யாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா வீரியம் உடையதாக செய்வோமாக. அப்ப நம்ம 2 பேத்துக்கும் கமிட்மெண்ட் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்து சொல்றார், தேஜஸ்வினாவதி தமஸ்துமா வித்விஷா வகை அப்படின்னு இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றார், தேஜஸ்வி நாவதி இருக்குல்ல, அதை பிரிச்சோம் அப்படின்னா தேஜஸ்வி நௌ அதீதம் அஸ்து மா வித்விஷா வகை. இதுல 2 பார்ட் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நௌ அதீதம் எங்கள் இருவரால் செய்யப்பட்ட அத்தியனம் செய்யப்பட்ட வித்யாவானது. தேஜஸ்வி அஸ்து. அஸ்து வரைக்கும் ஒரு கமெண்ட் வந்துடும். அஸ்து வரைக்கும் எடுத்துட்டீங்கன்னா தேஜஸ்வி நௌ அதீதம் அதீதம் அஸ்து. அதீதம் அப்படின்னா எங்களால் கற்கப்பட்ட படிக்கப்பட்ட இந்த வித்யாவானது தேஜஸ்வி அஸ்து. தேஜஸ்வினா ஒளி பொருந்தியதாக, பிரகாசம் பொருந்தியதாக ஆகட்டும். ஏன் சுவாமி பிரகாசம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உள்ளுக்குள்ளார ஒரு இருட்டு இருக்குல்ல, என்ன இருட்டு? அஜ்ஞான இருள் நம்ம சொல்றோமே. அப்ப அந்த அஜ்ஞான இருட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அக்னி என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னா இந்த வித்யா பிரகாசிக்கட்டும். அப்ப பிரகாசம் வந்து அக்னிக்கு இருட்டுக்கு வேலை இருக்கா? இருட்டுக்கு வேலை. அப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆமா, சப்பிரகாசந்தே மகாத்மனக பக்தி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி சொல்லும் போதே சொல்லுது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரகாசம், இந்த அர்த்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகாசம் ஆக 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 என்ன ஆகும் சுவாமி அப்படின்னா, தேஜஸ்வி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒளி பொருந்தியதாக பிரகாசமுடையதாக ஆகட்டும். அப்படின்னா சிரவணத்தினாலையும் மனனத்தினாலையும் திரும்ப திரும்ப இந்த மந்திரங்களை வந்து திரும்ப திரும்ப கடைஞ்சு எடுக்க அது அப்படியே பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற அந்தகாரம்னு சொல்லக்கூடிய அஜ்ஞான இருள் எல்லாம் முழுசா வந்து பாத்தீங்கன்னா விடுபடும். அதனால நாங்கள் அத்தியனம் பண்ண இந்த வித்யா தேஜஸ்வியாக ஆகட்டும். சரி, இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா நமக்குள்ளார என்ன சாமி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மா வித்விஷா வகை. மா வித்விஷா வகைனா என்ன சாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எங்கள் இருவருக்குள்ளாரும் துவேஷமானது உண்டாகாமல் இருக்கட்டும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இனிமே அணுகும் போது என்ன பண்ணணும், சுவாமியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருநாதரை அணுகும் போது பார்க்கணும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அக்னி மாதிரி குருநாதர். எப்படி அப்படின்னா ரொம்ப பக்கத்துல போனா அக்னி என்ன பண்ணும்? எரிச்சு விட்டுரும்.
பக்கத்துல போனீங்கன்னா எரிச்சிரும். அதே நேரத்துல தூரத்துல இருந்தீங்கன்னா அக்னி என்ன பண்ணாது, உங்களோட குளிரை வந்து போக்காது. குளிர் போக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த ஃபயர் வுட் எல்லாம் போட்டு எரிச்சு குளிர்காலத்துல உட்காந்து குளிர் காயணும்னு வச்சுங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர் போகணும் அப்படின்னா ரொம்ப தூரத்தில் போயிட்டீங்கன்னா குளிர் போகாது. பக்கத்தில் போய் கையை வச்சிங்க அப்படின்னா அக்னி சுட்டுரும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்னிகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூரத்துலேயும் போயிடக்கூடாது, ரொம்ப க்ளோஸாகவும் ஆகிடக்கூடாது. கரெக்டான டிஸ்டன்ஸில் இருந்துக்கிட்டு கரெக்டாக அக்னியை எப்படி அணுகிறோமோ அதே மாதிரி தான் குருகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறவு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா குருவோட சகாயத்தை வச்சு தான் நமக்கு சிரவணம் நடக்கணும், மனனம் நடக்கணும். குருவோட சகாயத்தை வச்சுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அனுகிரகத்தினாலதான் நமக்கு அனுபூதி வரைக்கும் நம்ம போக வேண்டியிருக்கு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக உறவு வச்சுங்க. எப்படி டீல் பண்ணணுன்றத குருகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தியோட ஸ்ரத்தையோட அவர்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கூட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகாம நமக்கு நல்லதுக்காக மட்டும்தான் சொல்லுவார். இந்த உலகத்திலேயே ஒரே ஒரு பர்சன் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மோட்சத்துக்கு ஆசைப்படக்கூடியவர். யார் என்னன்னே தெரியாது. நான் டெய்லி காலையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கோயிலுக்கு போவேன். ஒவ்வொரு நாள் கோயிலுக்கு போகும்போதும் சதா வந்து கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சுவாமி யாரெல்லாம் பாடம் கேட்குறாங்களோ அது யூடியூப்ல தெரியாமல் முகம் தெரியாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சுவாமி இந்த சப்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடைய மூச்சு காத்து, இந்த சப்தத்தை வந்து யாரெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்ரத்தா பக்தியோடு யாரெல்லாம் சிரவணம் பண்றாங்களோ அது நீ உன்னோட மூச்சு காத்தை சேவிக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுடைய மோட்சம் அடையட்டும், அவங்களுடைய அந்தகாரம் போகட்டும், அவங்களுடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய குற்றங்கள் எல்லாம் போகட்டும், நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்சத்தை அடையட்டும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிரார்த்தனை பண்றேன். ஒவ்வொரு நாளும் பிரார்த்தனை பண்றேன். யாரெல்லாம் பாடம் கேட்குறாங்களா அவங்க எல்லாம் சௌக்கியமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மனசோட இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் எல்லாம் நீங்கட்டும், எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சௌக்கியமா இருக்கட்டும், எல்லாம் வந்து மோட்சத்தை அடையட்டும் அப்படின்னு. உங்க அப்பா அம்மா கூட என்ன பண்ண மாட்டாங்க, உங்களுடைய மோட்சத்துக்கு ஆசைப்பட மாட்டார்கள். இந்த உலகத்துல உங்களுடைய மோட்சத்துக்கு ஆசை ஏன் தெரியுங்களா? அப்பா அம்மா ஆசைப்பட மாட்டாங்க. அப்பா அம்மா எந்த அப்பா அம்மாவும் பையன் நல்லா இருக்கணும், வண்டி வாகனத்தோட இருக்கணும், சொத்து பத்தோட இருக்கணும், நல்ல பங்களாவோட இருக்கணும், நல்ல பதவியில இருக்கணும், நல்ல போஸ்டிங்ல இருக்கணும், ஏன் நல்ல குழந்தை குட்டியோட நல்ல பெரிய குடும்பஸ்தனா இருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் ஆசை. அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, நல்ல குடும்பஸ்தனா இருக்கிறதுக்கு தான் ஆசைப்படுவாங்க. ஏன்னா ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியாத மோட்சம்னா என்னன்னு. ஏதாவது பிரார்த்தனை உங்களுக்காக தேடணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தானே தேடணும். வேதாந்தம் படிக்கிறவங்க நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் நான். தன்னோட பையனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவும் லண்டனும் அனுப்பிடுவாங்க. எப்போ உனக்கு மோட்சம் வேணும், உங்க பையனுக்குலாம் மோட்சம் வேணாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவன் சௌக்கியமா இருக்கட்டும் சாமி. அப்ப அவன் சௌக்கியமா இருக்கட்டும்னா என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? அப்ப மோட்சம் சௌக்கியம் இல்லையா? அப்ப நிறைய பேர் வேதாந்தம் படிக்கிற அப்பா அம்மாக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் பசங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லௌகிகத்துல இருக்கட்டும் தான் ஆசைப்படுறாங்க. ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஷ்யனோட மோட்சத்துக்காக ஆசைப்படக்கூடிய இந்த உலகத்திலேயே ஒரே ஆள் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குருநாதர் மட்டும்தான். சரி, பிரதிபலன் ஏதாவது எதிர்பார்ப்பாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரதிபலன் எதுவுமே வேணாம். இங்க இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட்சத்தை அடையணும் இந்த சாஸ்திரத்தை கேட்டு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாமியோட இன்டென்ஷனை சரியா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க பிரதிபிம்பம் மாறி கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி போய் நிக்கிறீங்களோ அந்த கண்ணாடி அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். அப்ப நீங்க பக்தி பாவனையோட குருநாதர்கிட்ட வந்தீங்கன்னா பக்தி பாவனையோட இருக்கும்போது நல்ல விவகாரம் நடக்கும். நீங்க உங்களோட மனசுக்குள்ளார ஏதாவது குதர்க்கம் விதர்க்கம்லாம் இருந்துகிட்டு தப்பா பக்கத்துல அணுகுனீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு கெட்டு போயிடும், எல்லாமே கெட்டு போயிடும். அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குருநாதரும் சிஷ்யனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இப்ப நானும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், ஆச்சரியர் பாஷ்யத்துல தைத்திரியத்துல சொல்ல போறேன். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கும் கவனக்குறைவு இருக்கும். அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலி வந்தோடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு 2-2.5 மணி நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா பேசி நல்லபடியா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா போறாங்க. சுவாமி ரொம்ப இவ்வளவு சமயம் கொடுத்தீங்கன்னா அது இல்லை, நீங்க வந்த சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல சமயத்துல வந்திருக்கீங்க, கிளாஸ் இல்லை, ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்க, இப்ப வந்தீங்க, உங்களுக்கு நல்ல சமயம் கொடுத்து உங்கள்கிட்ட பேசி நல்லபடியா அனுப்ப முடியுது. நீங்க ஏதாவது ஒரு தவறான சமயத்துல வந்திருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும், நான் ட்ரீட் பண்றது வந்து தப்பா இருக்கும். நீங்க ஐயோ என்ன சுவாமியை பார்க்க வந்தோம் இப்படி ஆயிப்போச்சு அப்படின்னு போயிருவீங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கும் கூட என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சில சமயத்துல பிரமாதம்னு சொல்றோம், கவனக்குறைவு. யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா நான் ஏதாவது கவனக்குறைவுல ஒரு ஆச்சாரியர் கூட வந்து என்ன பண்ண முடியும், ஏதாவது ஒரு விவகாரத்துல கொஞ்சம் மாற வேண்டி இருக்கும்.
அப்பவும் என்ன பண்ணணும், பொறுத்துக்கணும். சுவாமி ஏதோ டென்ஷன்ல இருக்காரு போல இருக்கு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணணும், தூக்கி போட்டு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சரியா சுவாமி ஏதோ நேற்று கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இல்லை போல இருக்கேன், நீங்க பேசலாமா இப்போ அப்படின்னு ஒரு மெசேஜை போட்டு சுவாமிகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கை குலுக்கிட்டு போயிடணும். நேற்று திட்டினார், அப்பா அம்மா திட்டினதுக்காக அப்பா அம்மாவை டைவர்ஸாக பண்ணிட்டோம் நம்ம. இல்லை, எத்தனை வாட்டி அப்பா அம்மாட்ட இருந்து திட்டு வாங்கியிருப்போம், எத்தனை வாட்டி ஸ்கூல்லலாம் திட்டு வாங்கியிருப்போம், எல்லாம் அடிச்சிருப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அதுக்காக உறவை வந்து கெடுத்திருக்க மாட்டோம்ல. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், சாமிக்கு ஏதோ டென்ஷன் இருக்கும் போல இருக்கு, ஏதோ சூழ்நிலை சரியில்லை பிறகு நம்ம தப்பாக பேசிட்டோம், இல்லை தப்பான சூழ்நிலையில் பேசிட்டோம் அப்படின்ட்டு இமீடியட்டாக என்ன பண்ணணும், மறுநாள் 2 நாள் கழிச்சு ஃப்ரீயாக பேசி இதாயிரும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வித்யா சந்திகி வரப்போ தைத்திரியத்தில் வந்து சொல்லுது, ஆச்சாரிய பூர்வ ரூபம் அந்தேவாசி உத்தர ரூபம் வித்யா சந்திகி. நம்ம 2 பேத்துக்கும் குரு சிஷ்யர்கள் 2 பேத்துக்கும் எது சந்தி அப்படின்னா, நம்மளை சேர்த்து வைக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வித்யா. இந்த வித்யா தான் நம்மளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்றது. இதை விட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க யாரோ நான் யாரோ. இந்த வித்யா தான் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்க போகுது. அப்போ ஏன் சகாயம் இல்லாம உங்களுக்கு வித்யா கிடைக்காது. அப்ப நீங்க ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா குருவோட உறவை வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களோட பொறுப்பு. எனக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷி ரிணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூர்த்தி ஆகணும். சிஷ்யனுக்கு இது வந்து பூர்ணமா கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நான் ஃப்ரீ ஆயிடுவேன். அப்ப நானும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட சரியா நடந்துக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம 2 பேருக்கு நடுவுல குரு சிஷ்யர்களாகிய நம்ம இருவருக்கும் மத்தியில் மா வித்விஷாவகை துவேஷமானது உண்டாகாமல் இருக்கட்டும். எந்த காரணத்தை கொண்டு துவேஷம் வராமல் இருக்கட்டும். நல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா அகாமடேட் பண்ணி நல்லா புரிதலோட இந்த வித்யாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்வீகாரம் பண்ணணும். நம்ம கோல் என்ன அப்படின்னா இந்த வித்யா பலித்தமாகும். அப்ப இந்த வித்யா பலித்தமாகணும்னா நமக்குள்ளார நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். என்னோட இன்டென்ஷன் உங்களுக்கு நல்லா புரியணும், உங்க இன்டென்ஷன் ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். இந்த 2ம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பகவான் என்ன பண்ணுவார், ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சுங்க. நமக்குள்ளார நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா அந்த பரமாத்மாவா இருக்கிற ஓங்கார சுரூபியா இருக்கிற பரமாத்மா சகனவு அவது நம்ம 2 பேத்தையும் காக்கட்டும் அப்படின்றது பரிபூர்ணமாயிடும். அதே மாதிரி சகனவு புனக்து இந்த வித்யா நல்லா நம்மளை என்ன பண்ணும், வளர்க்கட்டும்னு பிரார்த்தனை பண்றோம். நல்லா வளர்க்கும். குரு சிஷ்யனை சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வளர்க்கும். நான் பார்த்துருக்கேன், நான் 12th வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எடுத்திருந்தேன். பயாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 199 200லாம் அப்போல்லாம் போட மாட்டாங்க. நாங்கள் படித்த காலத்துலாம் 199. நான் படிக்கவே இல்லைங்க, ஃபிசிக்ஸ் படிக்கவே இல்லை. 198. ஏன் எங்கள் வீட்டிலலாம் சொல்லுவாங்க, எப்படா படிக்கவே இல்லை, எப்படா இவ்வளோ மார்க் எடுக்கிற, 199 எடுத்திருக்கேன், 198 எடுத்திருக்கேன், எப்படா அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னோட டீச்சர்ஸ் ஃபிசிக்ஸும் பயாலஜி டீச்சரும் 2 பேரும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு வயசான ஒருத்தர் ஜோல்னா பையன் மாட்டிக்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருவார் பயாலஜி மாஸ்டர். அவருக்கு அணுக்க தொண்டனா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துக்கிட்டு கூடையே சுற்றி அந்த அவரை முந்தி பிடிச்சிக்கிட்டு அலையிற மாதிரி வேட்டியை பிடிச்சிக்கிட்டே அலைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பேன். ஒரு ஐயங்கர் டீச்சர். அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றா கூடி இருக்கிறது, காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஒன்றாவே சுற்றுறது, ஃபிசிக்ஸ் மாஸ்டரோடையும் பயாலஜி மாஸ்டரோடையும். அந்த ஸ்நேகம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்நேகம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். ஸ்கூலில் படித்து கொடுக்கறத காட்டிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூடயே இருக்கிற அந்த ஸ்நேகம் இருக்குல்ல, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகும். முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகும். இதை நான் ஸ்கூலில் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்னோட ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து பார்த்துருக்கேன். நான் ரொம்ப மக்கு ஸ்டூடெண்ட். ஆனால் என்னோட ஆச்சாரியார் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, அம்மாவோட முந்தி பிடிச்சிக்கிட்டு அலையிற குழந்தை மாதிரியே கூட இருந்தேன். அவர் கூடயே சுற்றுவேன், அவர் கூடயே ஃபுல் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். அப்போ என்ன ஆகுனா, அவர் எல்லாம் என்னெல்லாம் பேசுகிறாரோ அதெல்லாம் கிளாஸுக்கு வெளியில் என்ன பேசுவாங்க, இதே விஷயம் தான் பேசுவாங்க. கிளாஸில் பேசும்போது ஃபார்மலாக என்ன பேசுகிறாங்களோ அதுவே வந்து வெளியில் பேசும்போது ரொம்ப லௌகிகமாக வந்து சாதாரணமாக நம்மள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ புரிதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே உண்டாகணும் அப்படின்னா, குருக்கும் சிஷ்யனுக்கும் நல்ல முறையில் ஒரு உறவு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த உறவுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வித்யா ஈஸியாக டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா துவேஷம் மட்டும் உண்டாகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வித்யா நம்மளை காக்கும், இந்த வித்யா நம்மளை வளர்க்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வித்யாவை வீரியம் உடையதா செய்யலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த வித்யா நம்மளை என்ன பண்ணும், அந்த காரத்தெல்லாம் நாசம் பண்ணி மோட்சத்தை கொடுக்கும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனசில் வச்சுக்கிட்டு இதை என்ன பண்ணணும், இந்த பிரார்த்தனையை நம்ம டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண ஆரம்பிக்கணும். நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஷ்யத்தோட முதல் இதுக்குள்ளார நம்ம நுழைய ஆரம்பிப்போம். அவதாரிக்கா பாஷ்யம் இன்னைக்கு போதும்.
ஓம் சகனாவவது சகனௌ புனக்து சக வீர்யங்கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவகை. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம். நாராயண 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 நாராயண. ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் ஹரி ஓம். மோக்ஷ சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ளார நுழையணும் அப்படின்னா கீ யார்கிட்ட இருக்கு? குருநாதர்கிட்ட தான் இருக்கு கீ. ஈஸ்வரனோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஈஸ்வரன் வந்து எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா வந்து எல்லாம் பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக ஊர்ல நிறைய குருநாதர்கள் ரூபத்துல விட்டுருக்காரு, நிறைய குருநாதர்கள். அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நமக்கு யாரு குருநாதரா கிடைச்சாரோ அவர்கிட்ட தான் நம்மளோட மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தோட கீ இருக்கு. நல்லா கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அவர் ஓப்பன் பண்ணாதான் நம்ம உள்ள போக முடியும். அதனால குருவோட இதை வந்து சகாயத்தை விட்டோம் அப்படின்னா போச்சு. ஒரு முறை நீங்க குருவோட சகாயத்தை ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எத்தனை லட்சம் கோடி ஜென்மத்துக்கு பிறகு திரும்ப குருவோட அனுகிரகம் கிடைக்கும்னு தெரியாது. அப்போ அதனால இந்த வித்யாவை சொல்றவங்க, மந்திரிக்கவங்க அநேகம் இருப்பாங்க, ஜோசியர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, உங்களை கர்மத்தில் ஈடுபடுத்துறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க, ஹோம யஜ்யங்கள் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நிறைய ஊர்ல ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. ஆனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜ்ஞானத்தை நாசம் பண்ணக்கூடியவர் தான் குரு. நமக்கு வந்து மோட்சத்தை ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் தான் குரு. அவர் ரொம்ப அரிதா கிடைக்கக்கூடியவர். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ பண்ண புண்ணியம், நமக்கு ஏதோ ஒரு பாக்கியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைச்சிருக்கு. இந்த பாக்கியம் கிடைச்சிது அப்படின்னா இதுக்கு வேல்யூ என்னன்றது போக போக தான் தெரியும். இப்போ எனக்கு தெரியும் வேல்யூ. 25 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு தெரியும். என்னோட குருநாதரை பற்றி பேசுனாவே எனக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழுதுருவேன். இப்போ நீங்கள் ஆச்சாரியார் சொல்லும் போது எனக்கு நினைப்பு வரும்போதே என் கண்ணு கலங்க ஆரம்பிச்சிருது. அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, முன்னாடி 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரியல, எனக்கு இப்போ தெரியும் என்னோட குருநாதரை பற்றி, எனக்கு என்ன பண்ணினார் அப்படின்னு. அப்போ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? குருவை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணும். கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு அப்போ தான் வித்யா பிராப்தியாகும். குருவும் ஈஸ்வரனும் வேற வேற இல்லை அப்படின்னு நல்லா திருட விசுவாசத்தோட போகணும். அப்போதான் இந்த வித்யா அஜ்ஞானத்தை நாசம் பண்ணி மோட்சத்தை கொடுக்கும். மனசில் வச்சு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். அதனால தான் நான் சொல்லுவேன், குருன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்துடும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பொறுப்பு வந்துடும், நிறைய பொறுப்பு வந்துடும். இல்லை அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லுவார் எதையாவது அப்படின்னு போயிட்டீங்கன்னா போச்சு, பிடிச்சி போச்சு. அதுக்கப்புறம் புழு பூச்சியாக பிறந்துட்டு இருக்க வேண்டியதான். ஒரு 1,00,000 ஜென்மத்துக்கு பிறகு திரும்ப ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனே அடுத்தடுத்த ஜென்மத்திலலாம் சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன். ஒரு வாட்டி நீங்கள் வித்யாவையோ இல்லை குருவையோ அலட்சியப்படுத்திட்டீங்கன்னா சுவாமிக்கு கோபம் வந்துடும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்யாவையோ இல்லை வந்து குருவையோ அலட்சியப்படுத்தாமல் ரொம்ப பக்குவமாக வச்சுக்கணும். புரிஞ்சுங்க? நான் இப்போ பிரத்யட்சமாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இந்த மந்திரம் வந்து தாத்பரியம் இதுதான். பார்ப்போம். ஹரி ஓம்.